بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیں اور کثرت سے ورد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کی کثرت سے تمام دلی مرادیں حاجات پوری ہوں گی، تمام مشکلات حل ہوں گی اور تمام کام بنیں گے۔ دونوں جہاں کی خیریں، برکتیں، صحت، سلامتی، عزت، جو چیز بھی چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کو بہتر کر کے نواز دی جائے گی۔ جیسا آپ چاہتے ہیں اس سے کئی گنا بہتر کر کے نواز دی جائے گی۔ بہت سارے ممبرز بھی ہیں، اس کے علاوہ کافی لوگ ہیں جو درود پاک کے ورد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اضافہ نہیں کر پا رہے۔ درود پاک کے ورد میں اضافے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ جتنا درود شریف پڑھنا چاہیے اتنا نہیں ورد کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ایک محبت کا طریقہ ہے کہ جب ہمیں محبت ہو جائے اور ہم محبوب کا تذکرہ کریں تو ہم جتنا بھی تذکرہ کر لیں ہمیں کم لگتا ہے، اور ہمیں کم لگنا بھی چاہیے، کیونکہ کہاں ہم اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، کہاں ہمارا درود شریف اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں، ان کے احسانات۔ تو ہم تو جتنا بھی درود شریف پڑھ لیں اور جتنے احسن طریقے سے پڑھ لیں، ہم نہ درود شریف پڑھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مہربانیوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں جو انہوں نے ہم پر کی۔ درود شریف تو بیسیکلی اپنے محسن کے احسانات کو یاد کر کے شکر گزاری کے طور پر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر محبت ہو جائے تو محبت میں یہ تذکرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درود شریف اس انداز سے نہیں ہے، اتنا خالص نہیں ہے، اتنا پروقار نہیں جتنا ہونا چاہیے، پھر بھی کوئی بات نہیں، درود شریف پڑھتے جائیے، آپ بھی نکھرتے جائیں گے اور درود پاک بھی نکھرتا جائے گا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ آخر ہم درود شریف کے ورد میں اضافے کیسے کریں؟ بہت سارے طریقے ہیں۔ پہلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ جتنا بھی درود پاک پڑھیں اسے کم ہی جانیں اور اس میں اضافے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ کریم اس میں ہماری مدد فرماتا ہے اور ہمیں نوازتا ہے۔ دوسری چیز، ہم دعا کریں۔ جب بھی ہم درود شریف پڑھنا شروع کریں، اللہ کریم سے دعا کریں کہ یا رب میرے وقت میں اتنی برکت دے، میری زبان پر درود پاک کا ورد اتنا آسان کر دے کہ میں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ورد کر سکوں۔ تیسری چیز، استغفار کریں کہ جو چیز بھی رکاوٹ بن رہی ہو وہ چیز ختم ہونا شروع ہو جائے، وہ رکاوٹ ختم ہو استغفار کی برکت سے۔ صدقہ خیرات لازمی کریں اور مخلوق کی خدمت کریں۔ مخلوق میں سبھی آ جاتے ہیں، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے اڑوس پڑوس ہیں، سب کی خدمت کریں، سب کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب مخلوق کا دل خوش ہوگا، وہ دعا دیں گے تو آپ کے جو بھی کام ہیں وہ آسان ہوتے جائیں گے۔ اور شکر کریں کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب درود شریف پڑھیں، شکر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے درود شریف پڑھنے والا بنایا، تو نے میری زبان کو درود پاک پڑھنے والی زبان بنائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنایا، تو مجھے بہترین طریقے سے اور خوب کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جب بار بار شکر ادا کریں گے تو اس نعمت میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوگا، اور پھر ذکر و اذکار کے ورد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ذکر و اذکار کرنے میں مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک پریکٹس شروع کر دیں۔ یہ پریکٹس میں خود بھی کرتی ہوں اور بہت ساری چیزوں کے لیے کرتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس پریکٹس سے جو ہے وہ مجھے کافی امپروومنٹ فیل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پریکٹس اپیل نہ کریں اور شاید آپ تھوڑا کنفیوز بھی ہوں، لیکن یہ جو ہمارا ذہن ہے نا، یہ مختلف سوچیں ہر وقت سوچتا ہے۔ ہم نہ بھی چاہیں تب بھی ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوچ آتی رہتی ہے، اور ہم اس سوچنے کے عمل کو روک نہیں سکتے، نہ ہی ہم اسے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں نا، ان کی ایک انرجی ہوتی ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جو چیز بھی سوچتے ہیں، بولتے ہیں، اس کی ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر جو ہے ہم پہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے آس پاس کے ماحول پر بھی اور لوگوں پر بھی۔ اسی طریقے سے لوگوں کی سوچوں کا، ان کے لفظوں کا اثر ہم پہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ پہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری سوچیں جتنی زیادہ پازیٹیو ہوں گی، ہمارے لیے اتنی ہی آسانیاں بھی ہوتی ہیں اور ہمارے کاموں میں اتنی ہی ہماری مدد بھی ہوتی ہے، اور ہم بہتر فیل کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیگیٹو نہیں سوچا کریں، پازیٹیو سوچا کریں۔ پازیٹیو سوچنے کی انرجیز آپ کے لیے چیزوں کو بہت آسان کر دیتی ہے۔ تو آپ ایک کام کیا کریں، میں خود بھی یہی کرتی ہوں، اور آپ کر کر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت ملے گی۔ رات سونے سے پہلے جب آپ اپنے تمام کام کر لیں، تمام ذکر و اذکار کر لیں، تو 2 یا 3 منٹ آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، کثرت سے ورد کرتا ہوں، جو تعداد آپ چاہتے ہیں کہ میں اتنا درود شریف ورد کر سکوں۔ آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں روزانہ اتنا درود شریف ورد کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ ابھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے برین کو یہ میسج دیں گے کہ میں ڈیلی بیسس پر اتنا درود شریف ورد کرتا ہوں، تو آپ یقین کریں آپ کا جو برین پروسیس ہے وہاں یہ بات فیڈ ہوگی
प्रोग्रामिंग होगी और आपके लिए ना वो दुरूद पाक का विर्द आसान होगा। तो आपने तसव्वुर ये करना और ये सोचना है कि मैं इतना दुरूद शरीफ विर्द करता हूँ या करती हूँ, कसरत से विर्द करता हूँ, और तसव्वुर में अपने आप को देखना है कि आप दुरूद शरीफ विर्द कर रहे हैं, तवज्जो ध्यान से कर रहे हैं, दुरूद शरीफ की बरकतें मिल रही हैं, आप पर रहमतें नाजिल हो रही हैं। और यही चीज़ आप अपने आप से 2-3 दफ़ा दोहराएं कि मैं दिन का इतना हिस्सा दुरूद शरीफ विर्द करता हूँ, मैं जो हूँ इतना दुरूद शरीफ विर्द करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप डेली बेसिस पर 20,000 30,000 दुरूद शरीफ विर्द करें तो आप अपने आप से कहें कि मैं 20,000 30,000 दुरूद शरीफ विर्द करता हूँ। हालांकि आप अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये बात आप बार बार अपने आप से कहेंगे तो आपके लाशऊर में ये बात बैठेगी और फिर आपके लिए चीज़ें आसान होंगी और आप इतना विर्द कर सकेंगे। क्योंकि जब मैं अपने आप से कहती हूँ कि मैं दिन में 40,000 50,000 दुरूद शरीफ विर्द करती हूँ, तो इस तरह की ऑटोमेटिकली चीज़ें मेरे साथ होती हैं, मेरे वक्त में, मेरे कामों में इतनी आसानी होती है कि मैं आराम से इतना विर्द कर लेती हूँ, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के हुक्म से। और सिर्फ दुरूद शरीफ के लिए नहीं, आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं आप उन सब के लिए भी ये बात कहें। अगर आप बीमार हैं तो आप अपने आप से कहें मैं सेहतमंद हूँ और अपने तमाम काम खुद करता हूँ और मैं परफेक्ट हूँ, मैं हेल्दी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नौकरी है और जो है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मतलब जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, तो आपने रात सोने से पहले 2-3 मिनट उस चीज़ को तसव्वुर भी करना है और अपने आप से कहना भी है। और फिर सुबह उठने के बाद जब आप अपनी नमाज़ पढ़ लें, ज़िक्र अस्कार कर लें, आपका जो भी मुराकबा है या आपका जो भी आपके दुरूद शरीफ का विर्द है आप कर लें, तो उस वक्त जब आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में हो, आपका जहन फ्रेश हो, 2 से 3 मिनट यही चीज़ आपने अपने आप से रिपीट करनी है। और दिन में भी 2-3 बार अपने आप से यही बात रिपीट करनी है। अपने आप से कहना भी है कि मैं इतना दुरूद शरीफ विर्द करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कसरत से विर्द करता हूँ, अपने काम काज के साथ भी विर्द करता हूँ, फोकस और ध्यान से भी विर्द करता हूँ, मोहब्बत से विर्द करता हूँ और मेरे दुरूद पाक के विर्द में इजाफा होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने आप को तसव्वुर में ये तमाम चीज़ें करते हुए देखना भी है। कुछ अरसे आप ये प्रैक्टिस करें, आप देखिएगा कि आपकी जो सोच की पावर है, क्योंकि हमारी जो सोचें होती हैं उसकी बहुत पावर होती है। पॉजिटिव सोचते हैं तो उसकी भी पावर होती है और दूसरों तक पहुँचती है। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं तो लोग भी उसको महसूस करते हैं और आप खुद भी उस चीज़ के ज़ेर असर होते हैं। आप बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो लोगों तक भी उस चीज़ का असर पहुंचता है और आपकी खुद अपनी ज़ाहिरी पर्सनालिटी के ऊपर भी उसका असर आता है। तो इसलिए सोचें जो होती हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसकी डायरेक्शन सही रखनी होती है। तो जब आप दिन में और रात में ये करेंगे और फिर पूरा दिन 2-3 मरतबा अपने आप को यही चीज़ रियलाइज़ कराएंगे, आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद आपका दुरूद पाक के विर्द में इजाफा होगा। अगर आप बीमार हैं और आप अपने आप से कहते हो कि आप सेहतमंद हैं, तो कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से अगर आप जॉबलेस हैं, आप इस तरीके से अपने आप को रियलाइज़ कराते हो कि नहीं आप जॉबफुल हो, काम कर रहे हो, आपकी सैलरी आ रही है, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे ऐसे एनवायरनमेंट बनेंगे, ऐसे सिनेरियोज बनेंगे कि आपकी जॉब का बंदोबस्त होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, शायद आप इसको ना माने, लेकिन ये प्रैक्टिस मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और अपनी कई चीज़ों के लिए कर रही हूँ। और सोच की जो पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, तसव्वुर की जो पावर है उसकी बरकत से वो चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत चेंजेस आए हैं, तो इसलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अगर तो ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो फिर मैं ये शेयर नहीं करती। और इसी तरीके से सोचने की बरकत से, तसव्वुर करने की बरकत से दुरूद पाक के विर्द में भी इजाफा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग जो दुरूद पाक के विर्द में इजाफा करना चाहते हैं, इस तसव्वुर के साथ, इस सोच के साथ, इन लफ्ज़ों के साथ स्टार्ट कर दें ये प्रैक्टिस और फिर आप खुद देखिएगा कि बहुत आसानी होगी। हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहें कि जो चीज़ है नहीं हम वो अपने आप से क्यों कहें, लेकिन देखें तसव्वुर तो हम उन्हीं चीज़ों का अक्सर करते हैं जो हमारे पास नहीं होती। जैसे कि हम मदीना शरीफ में नहीं होते लेकिन हम तसव्वुर करते हैं कि हम वहाँ हैं, रोज़े रसूल पर बैठकर हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसव्वुर करते हैं बहुत सारे लोग जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती कि वो हेल्दी हैं और अपने काम काज खुद कर रहे हैं, उससे उनको एनर्जी भी मिलती है और खुशी भी फील होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं उसे तसव्वुर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं उनके पास बड़ा घर हो, लाइफ अच्छी हो, तो वो ये तसव्वुर करते हैं, अपने तसव्वुर में अपने आप को कामयाब देखते हैं। तसव्वुर तो हम बहुत सारी चीज़ों का करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन हम अपने आप से ये चीज़ कहते नहीं हैं। तो हमें आज से अपने आप से ये चीज़ कहनी भी है कि हम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हम जो है कसरत से इसका विर्द करते हैं। और जब हम बार बार अपने आप से कहेंगे, हमारे लाशऊर में ये बातें बैठेंगी, तो ऑटोमेटिकली जब तसव्वुर भी होगा और हम अपने आप को यकीन भी दिला रहे होंगे कि हम करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम करने लग जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस है और आप करके देखिएगा, आपको बहुत कामयाबी मिलेगी इससे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पर यकीन रख के कीजिएगा, क्योंकि वो रब सब कुछ करने पर कादिर है। कुछ और मसले हों तो उनके लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस आप लोग दुआ भी करें और साथ साथ जो है सदका भी करें, मखलूक का दिल भी खुश करें और फिर इस तरीके से प्रैक्टिस भी करें और कोशिश भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ विर्द करें।
پھر انشاءاللہ تعالی درود پاک کے ورد میں برکت بھی ہوگی، اضافہ بھی ہوگا، اور باقی معاملات زندگی میں بھی بہت برکت ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ کی اپنی لائف میں بھی بہت چینجز آئیں گی۔ آپ کر کے دیکھیے گا، اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، آسانی فرمائے، اور ہماری تمام جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔